سب سے پہلے میں خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے یہ ممکن کیا کہ خدا کا کلام آپ تک پہنچایا جائے، کیونکہ خدا کا کلام رہنما ہے اور اس زمین پر ہمیں خدا کے کلام سے ہمیشہ ہی رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ اور مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو پڑھتے، اس پہ دھیان دیتے اور اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ میری طرف سے اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ سب کو ڈھیروں سلام، جو ان خوبصورت باتوں کو جو کلام خدا کہلاتا ہے سننے کے لیے سامنے بیٹھے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند اس کلام کے سبب سے آپ کو کثرت کی برکت دے۔ آج ہم بات کریں گے کہ خداوند خدا ہمیشہ ہی انسانوں کو کچھ کرنے سے پہلے اویئر کرتا ہے، آگاہی دیتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کسی بھی شخص کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ ہر شخص کو وہ بچانا چاہتا ہے۔ تو بائبل مقدس ان باتوں سے بھری پڑی ہے۔ تھوڑے ٹائم کے لیے تھوڑا وقت نکال لیجئے اور ان چند باتوں کو سن لیجئے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، آموس کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کروں گا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نرسنگا پھونکا جائے اور لوگ نہ کانپیں، یا کوئی بلا شہر پر آئے اور خداوند نے اس سے نہ بھیجا ہو؟ یقیناً خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار بندوں پر، نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے۔ اس کے پیچھے ہمیں خدا کی محبت نظر آتی ہے جو تباہی سے پہلے آگاہی دیتا ہے کہ لوگ ہلاک نہ ہو جائیں، لوگ بچ جائیں، اور ہمیشہ ہی خدا نے تباہی آنے سے پہلے آگاہی ضرور دی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا، یقیناً خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید پہلے اپنے خدمت گزار نبیوں پر آشکارا نہ کرے۔ جب لوگ آگاہی نہیں لیتے تو تباہی آ جاتی ہے۔ جب لوگ خدا کے کلام سے اویئر نہیں، خدا کے کلام کو سنتے نہیں، تو پھر تباہی آ جاتی ہے۔ بائبل مقدس میں خداوند نے ہمیشہ ہی انسان کو اویئر کیا ہے۔ ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند کے کلام میں ایک خوبصورت بات لکھی ہے تباہی سے پہلے آگاہی کے تعلق سے۔ 6 باب اور اس کی 12 اور 13 2 آیتیں میں خداوند کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے 12 آیت، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ لائف سٹائل زندگی کا انسان نے چینج کر لیا تھا۔ خدا کے کلام کی طرف نہیں آتے، لوگ خدا کی طرف نہیں آتے تھے، اور جو کچھ ان کا دل چاہتا تھا وہ کرتے تھے۔ جیسے موجودہ دور میں بھی ہم دعائے روانی پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، خداوند تیری مرضی آسمان پر پوری ہو اور میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جو میرا دل چاہے گا وہ کروں گا۔ اور جب لوگ خدا کے تابع نہیں ہوتے، خدا کی سنتے نہیں، تو پھر خدا کچھ ہونے دیتا ہے۔ طوفان نوح سے پہلے خداوند نے نوح کو آگاہی دی، میں یہ کچھ کرنے کو جا رہا ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم نے پڑھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی ہے۔ انسان کے سبب سے لعنت زمین پر آئی، اور خدا تک ان باتوں جب پہنچی تو خدا نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے خدا نے نوح سے کہا کہ لوگوں کو سمجھا، لوگوں کو بتا، لوگوں کو میرا پلان اور میرا صبر اور میرا جو منصوبہ ہے اس کے بارے میں آگاہ کر۔
لیکن جب لوگ کلام نہیں سنتے، خدا کے کلام کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، تو پھر ان پر تباہی آتی ہے۔ اور ہم دنیا میں ایک بہت بڑا ایونٹ دیکھتے ہیں جس کو طوفان نوح کہا جاتا ہے۔ تو خدا نے ریزن بتایا، سبب بتایا، تباہی ہونے کا سبب بتایا کہ میں کیوں ایسا کرنے کو جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ زمین پر انسان نے اپنا طریقہ کار بگاڑ لیا تھا، اور خدا نے کہا تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے، انسان کے سبب سے، انسان کی بدیوں کے سبب سے، انسان کے گناہوں کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی ہے۔ سو دیکھ میں زمین کے ساتھ انسان کو بھی ہلاک کروں گا۔ یہ خدا نے نوح کو آگاہی دی، اور اس نے لوگوں کو خدا کا کلام پہنچایا، اور لوگوں نے اس بات کو سننے کے لیے توجہ نہیں دی۔ خدا انسان سے پیار کرتا ہے اور وہ کبھی بھی اس کی ہلاکت نہیں چاہتا، پر انسان اپنی کرنیوں کے سبب سے، اپنے کاموں کے سبب سے اور خدا کی نہ ماننے کے سبب سے اپنے اوپر ہلاکت لے آتا ہے، اور پھر خدا ایسا ہونے دیتا ہے۔ اس نے کہا میں ایسا کروں گا، لیکن راست باز لوگ جو ہیں ان کی میرے نزدیک بہت اہمیت اور قدر ہے۔ جب لوگ نہیں مانتے تو خدا نے طوفان نوح زمین پر لایا، اور کلام میں لکھا ہے کہ ساری دنیا مر مٹی۔ اور ایک شخص راست باز تھا، 7ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے۔ راست بازوں کی خدا کے نزدیک بہت اہمیت ہے، جو راستی کے کام کرتے ہیں، جو خدا کے ساتھ وقت سپینڈ کرتے ہیں، جو خدا کی بات کو جاننے کے لیے توجہ دیتے ہیں، خدا ان کو سیفٹی اور سیکیورٹی دیتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہم نے پڑھا، اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے۔ اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ لوگ بچ گئے، اور پوری دنیا پانی کے طوفان سے ہلاک ہو گئی۔ پر خدا نے پہلے آگاہی ضرور دی، اور اس کے بندے نے نوح نے لوگوں کو سمجھایا۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے، خدا نے نوح سے کہا کہ زمین پر ہر شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے، لائف سٹائل اپنی مرضی کا، خدا کی نہیں ماننی، اپنی مرضی کرنی ہے، اور اس کے سبب سے خدا نے کہا زمین ظلم سے بھر گئی ہے، اور میں زمین کو بھی اور انسان کو بھی ہلاک کروں گا۔ جب لوگ اپنا طریقہ کار بگاڑ لیتے ہیں تو پھر خدا ہونے دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ موسیٰ پہاڑ پر چلا گیا، راستے میں تھے، بنی اسرائیل قوم مصر سے نکل کر جا رہے تھے، تو خدا نے انہیں راستے میں موسیٰ پہاڑ پر گیا شریعت کو لینے کے لیے، اور وہ لوگ کچھ دیر ہو گئی موسیٰ کو، تو وہاں پر وہ خدا کو چھوڑ کر انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے، اس کی پرستش کرنے لگے۔ کہنے لگے موسیٰ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ کہاں چلا گیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس کے بھائی ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بچڑا بنا۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی بالیاں اور سونے کے زیور دیے، اور انہوں نے ہارون نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، اور اس کی وہ پوجا پرستش کرنے لگے۔ اپنا سٹائل الگ کر لیا، طریقہ کار بگاڑ لیا۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے فرقے ہیں جو اپنے انداز سے خداوند کی بندگی کرنا چاہتے ہیں،
खुदावंद की नहीं सुननी और जो रस्म व रिवाज बनाए हुए हैं उनके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और खुदा के कलाम से रहनुमाई नहीं लेते। मुबारक वो शख्स है, मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के कलाम पर ध्यान देते, मेडिटेट करते और उसके मुताबिक उस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हम खुरूज की किताब उसका 32वां बाब और उसकी हम आयत पढ़ेंगे। चौथी आयत से पढ़ूंगा। और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरत छेनी से ठीक की गई। तब वो कहने लगे, ऐ इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बानगाह बनाई और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाई और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। और फिर उन्होंने बैठकर खाया पिया और उठकर खेल कूद में लग गए। देवते की बछड़े की प्रस्तुति कर रहे हैं और कहने लगे, ये वो हमारा खुदा है जो हमें मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। क्या यहोवा पाक खुदा, कादर मुतलक खुदा अपने जोरे बाजू से उनको निकाल कर नहीं ला रहा था? आज भी लोग बुत परस्ती करते और इस तरह के काम करते हैं, लेकिन खुदा को दुख देते और जो कुछ खुदा चाहता है वो नहीं करते, अपनी मर्जी करते हैं। क्योंकि कलाम में जो तूफान नूह का सबब बना वो यही था कि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया है। इसलिए खुदावंद ने कहा, मैं जमीन को और इंसान दोनों को हलाक कर दूंगा। और क्या खुदा ने ऐसा किया? खुदा ने ऐसा किया। और जब बनी इस्राएल कौम मिस्र से निकले तो उन्होंने कैसा काम किया? उन्होंने बछड़ा बना लिया और खुदा के नजदीक उनको ज्यादा अहमियत देने लगे बछड़े को। तो जब बछड़े को ज्यादा अहमियत मिली तो फिर रास्ते में खुदा ने इनको भी हलाक कर दिया। खुदा जरूर आगाही देता है। मैंने आपको शुरू में कहा कि हर तबाही से पहले, हर काम से पहले जो भी खुदा करना चाहता है उससे पहले इंसान को अपने कलाम, अपने नबियों के थ्रू वो आगाही जरूर देता है, चाहे वो कोई उसकी सुने या ना सुने। जब लोग बदी, करप्शन और अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते, आज भी यही तरीकाकार है। लोग अपनी मर्जी से इबादत करते, अपनी मर्जी और अपने स्टाइल से वो खुदा की बंदगी करते हैं। पर खुदा का कलाम रहनुमा है, वो हमें रहनुमाई देता है। हमें इस कलाम से रहनुमाई लेने की जरूरत है। ये खुदा का कलाम है जो नबियों की मार्फत उसने हम तक पहुंचाया है, ताकि हम इसको पढ़ें और इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के ताबे करें। खुदा आगाही जरूर देता है। हम पैदाइश की किताब में से 18वें बाब में पढ़ते हैं कि खुदावंद ने सदूम और अमूरा का शोर जो था वो खुदा के कानों तक पहुंचा। मैंने आपसे कहा कि हर तबाही से पहले आगाही जरूर दी जाती है। और खुदा ने कहा, क्या जो कुछ मैं करने को हूं, 18वें बाब की 17वीं आयत में पढ़ देता हूं आपके साथ। पैदाइश की किताब उसका चैप्टर 18 वर्स 17। कलाम खुदा में लिखा है 17वें बाब की, हम पढ़ेंगे 18वें बाब की 17वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और खुदावन ने कहा, जो कुछ मैं करने को हूं, क्या उसे अपने बंदा इब्राहिम से पोशीदा रखूं? क्या करने को है खुदा? क्या करना चाह रहा है खुदा? जब इंसान ने अपना तरीकाकार बिगाड़ लिया, बदी रूज पर उस दौर में थी और खुदा ने तबाही लाई सदूम और अमूरा पर।
बदफैली में सबसे आगे थे, जिनाकारी करते थे, बदकारी करते थे, उल्टे सीधे काम करते थे। इवन के जब फरिश्ते वहां पर आए तो उनसे भी वो उल्टा काम करना चाहते थे, बदी करना चाहते थे। इस कदर गुनाह के अंदर लोग चले जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि खुदा भी हमें देखता है। तो जब खुदा ने इस कदर करप्शन वहां देखी और लिखा है कि उनकी बदी का शोर आसमान तक गया, और खुदा ने कहा मैं खुद जाकर जमीन पर देखूंगा कि जो कुछ मैं सुन रहा हूं क्या पिक्चर भी वैसी नजर आती है। तो जब खुदा वहां पर आए तो बहुत कुछ देखने को मिला। 18वें बाब की 20वीं आयत, फिर खुदा ने फरमाया चूंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए अब मैं जाकर देखूंगा क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कानों तक पहुंचा है। अगर नहीं तो मैं खुद मालूम करूंगा। चूंकि खुदा ने ये कहा था, क्या मैं अपने खादिम अपने बंदे इब्राहिम से जो कुछ मैं करने को हूं पोशीदा रखूं? तो जब खुदा इसको तबाह करने को था तो सदूम और अमूरा में उसका भतीजा लूत भी रहता था। इब्राहिम ने कहा शायद मेरे भतीजे ने ज्यादा मुनादी ना की हो, और उसने जुर्रत की और कहा खुदावन अगर वहां 50 रास्तबाज निकल आए तो तू शहर को छोड़ देगा? उसने कहा मैं छोड़ दूंगा। उसने कहा खुदावन अगर 45 हो, उसने कहा मैं 45 की खातिर भी छोड़ता हूं। उसने कहा खुदावन अगर 40 हो, उसने कहा मैं 40 की खातिर भी छोड़ दूंगा। इवन के वो 10 तक गिनती ले आया। हमारे पास वक्त कम है इसलिए मैं इसको मुख्तसर और जल्दी करता हूं। 10 तक ले आया, खुदा ने कहा मैं छोड़ दूंगा। इब्राहिम तसल्ली में चला गया कि मेरे भतीजे ने 10 लोगों को तो खुदा की राह पर वो ले ही आया होगा, लेकिन वो 10 को भी वहां नहीं लेके आया। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल इस चीज की शहादत देती है कि वहां पर बड़ी तबाही हुई। सदूम और अमूरा पर खुदा ने आग और गंधक को बरसाया। इसका मतलब यह था कि जो गिनती काउंटिंग इब्राहिम ने खुदा के साथ कमिटमेंट की थी उसके मुताबिक 10 रास्तबाज भी नहीं थे। उसने कहा ठीक है मेरे भतीजे ने अच्छा काम किया होगा और उसने मुनादी की होगी, लेकिन वहां 10 भी रास्तबाज नहीं थे। तो खुदा ने आग और गंधक वहां पर बरसाई। शायद अगर वो अपनी गिनती को कम कर लेता तो खुदा एक रास्तबाज की खातिर भी छोड़ने के लिए तैयार है। रास्तबाज की तो खुदा के नजदीक अहमियत ही बहुत ज्यादा है। इसलिए जैसे हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, पौलुस जब जहाज में था तो जहाज डूबने को था। इमाल की किताब के 27वें चैप्टर की गालिबन आयत मुझे याद नहीं है, मैं आपको यह हवाला पढ़ के देता हूं चूंकि हमारे पास वक्त कम है। तो इमाल की किताब उसका 27वां बाब और उसकी 25वीं आयत लिखा है, इसलिए साहिबो खातर जमा रखो क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, लेकिन ये जरूर है कि हम किसी टापू में जा पड़े। कहा ऐ पौलुस ना डरो, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ इस जहाज में हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातर जान बख्शी की है। इसलिए रास्तबाज है और खुदा ने इसकी खातर पूरे जहाज को बचा लिया। खुदा आगाही देता है। एक रास्तबाज भी बड़ी अहमियत रखता है, और पतरस के दूसरे खत में यह बात लिखी हुई है 7वीं आयत में, वहां पर लिखा है कि लूत रास्तबाज था, लेकिन शायद उसने मुनादी ज्यादा नहीं की, लोगों को कलाम नहीं सुनाया, लोगों ने उसकी सुनी नहीं। वो एक रास्तबाज था। शायद इब्राहिम अगर कहता खुदा अगर एक रास्तबाज हो क्या तू उसकी खातिर छोड़ देगा, तो जरूर उसको जवाब मिलता, क्योंकि हम बाइबल में एविडेंस पढ़ते हैं कि एक रास्तबाज की खातिर भी खुदा जहाज को, उसके अमले को और उन लोगों को बचा सकता है, एक रास्तबाज की खातिर। तो खुदा रास्तबाज की दुआ से, रास्तबाज के कामों से खुदा शहर को भी बचा सकता है। इसलिए
हमें इस बात की तरफ आने की जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को रहनुमा बनाएं। खुदा का कलाम मददगार है, खुदा का कलाम रहनुमा है। मुबारक हैं वो लोग जो खुदा के कलाम से रहनुमाई लेते हैं, यकीनन खुदा उनका मुहाफिज है, वरना लोग गैर महफूज है। जैसे तूफान नूह के वक्त, और इस तरह सदूम और अमूरा के वक्त, और इसी तरह इसके पॉजिटिव दो नुक्ते हमने पढ़े हैं कि एक रास्तबाज की खातिर खुदा बचा लेता है सब कुछ, जहाज को बचा लेता है, लोगों को बचा लेता है। इसलिए कलाम मुकद्दस में एक कंक्लूजन पर आऊंगा। एक वर्स लिखी हुई है, करंथियों का खत है, उसका 15वां चैप्टर, उसकी 34वीं आयत में पढ़ूंगा आखिर में, और फिर हम इसको बंद करेंगे। करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है, उसका 15वां चैप्टर है, और उसकी हम पढ़ेंगे 34वीं आयत। क्योंकि रास्तबाज की खुदा के नजदीक बहुत अहमियत है, और यहां पर लिखा हुआ है, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह न करो, क्योंकि बाज खुदा से ना वाकिफ है। खुदा का कलाम खुदा के खादमों के थ्रू हम तक पहुंचता है ताकि हम रास्तबाज होने के लिए होश में आए। दुनिया में एक बड़ा ट्रेंड है, लोग इबादत करना चाहते हैं, चाहे वो बुत की परस्तिश करें, चाहे वो किसी तरह भी इबादत करें, लेकिन रास्तबाज होना नहीं चाहते। और उनके नजदीक शायद रास्तबाज की कोई अहमियत नहीं है, पर खुदा रास्तबाजों की कदर करता है। मेरी दुआ है कि इस कलाम के सबब से खुदावन आपको बरकत दे और ऐसा करने का फजल दे, क्योंकि हर शख्स ने जमीन पर अपना तरीकाकार बिगाड़ लिया और वहां बड़ी तबाही आई, पूरी दुनिया हलाक हो गई। जब सदूम और अमूरा पर यह काम हुआ तो बड़ी तबाही हुई। आज खुदा इस दौर के हर शख्स को आगाही देता है। यह हमारे लिए मिशलेरा ठहरा ताकि हम खुदा के कलाम को सुने, उस पर ध्यान दें और इस कलाम को इस जिंदगी का हिस्सा बनाएं। खुदावन इस कलाम के सबब से आपको बरकत दे, आमीन। आइए मेरे साथ छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, तेरा कलाम रहनुमा है, और मुबारक वो लोग हैं जो तेरे कलाम से रहनुमाई लेते हैं। सुनने वालों पर खुदावन तेरा फजल हो, तेरी बरकत हो, और ए खुदावन पाक खुदा, तेरा कलाम जो मुयस्सर है दिलों और जिंदगियों पर काम करता है। मेरी दुआ है यीशु के नाम में, ऐ खुदा तमाम व्यूअर्स के लिए ऐ खुदा ने कसरत की बरकत दे और इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का फजल दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।